Yeah, hi. So, can you guys introduce yourself, starting from Gopi? Yes, Krishna. Good morning, all. This is Kopi here. Mm. I'm an experienced person. So, Krishna, I think you are already aware of me. We have already joined in the last month. So, due to Yes, sir. some other, so due to some other commitments, so I could not able to join. So, but right now, I will join the online classes regularly from today. Okay, fine. So, what about Nagaraj? Yes, sir. Nagaraj, Sir, actually, I'm in hospital. online working. Okay, మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ చాలా వాయిస్ వస్తుందండి. I'm muting you. Okay. So, Raghendra, Hello, sir. yes, Raghendra. Sir, actually, I'm in hospital. అర్థం కాలేదు. Hello. Sir, చెప్పండి. sir, in a hospital room. ఓకే, ఓకే, సరే. ఓకే, ఫైన్. సో, రాఘవేంద్ర, రాము, సందీప్. Yes, sir. Hi, sir. Yes, hi, Sandeep. Yeah, actually, I have 5 years of experience, sir, total, along with non-IT and IT. As of now, I'm working in MNC company only. I want to switch the domain, so I joined this class. Previously, I was attending 5 p.m. class. Due to some timing issues, I joined 10 a.m. Okay, okay. class. Sandeep. Okay. Yeah. So, fine. So, Sarath? Hey Krishna, good Yeah. morning. Yeah, I have total 16 years of IT experience, currently working as a senior project manager come Scrum Master with S&P Global. So Okay. just one question before you start. Okay. Is it a course of DevOps with AWS only or DevOps with multiple clouds? So this course is, I can say, DevOps with multi-cloud. Okay, multi-cloud. That means, okay, AWS, Azure, and Yes, correct. GCP, right? So you So will be we are covered. Okay, not GCP, only AWS and Azure. So okay, perfect. GCP, just I think we are going to take only 3 to 4 classes to give an idea, but major core is AWS and Azure. Okay, perfect. Thank you. So that too, cloud, multi-cloud, if someone is interested to have a multi-cloud, we can take a multi-cloud. Otherwise, the core is Azure DevOps, I can say. Okay. So is it a separate class for multi-cloud or it is everything will be covered under this class? So that's what for example, if I say Azure DevOps, right, we'll be starting with the Azure DevOps. And if someone already Mhm. enrolled for multi-cloud, then at the last we talk about AWS. Okay. Got it right? So what I'm trying Yeah, to say. okay. So at the last you will be covering AWS part. That's what you want to Correct. say, right? Correct. Okay. So if someone wants to have a parallelly after 1 month, then after used to this cloud, so then we can have a parallel session as well. Okay. That's totally depends upon the students. If they want to go parallelly, they can, or else if they want to have last, yes, they can. So what is the duration for multi-cloud? DevOps with The multi-cloud. duration would be around nearly 4 months. Okay. Yeah, Krishna, Yeah, that's it. Thank you. yeah. Thanks, Shivani. Yes, Shivani. సో మీరు వర్క్ చేస్తున్నారా, ఫ్రెషర్స్ ఇలా?
fresher, sir, and I am. Your voice is new to this very IT. low, not audible. Hello. Hello? Good morning, sir. Yeah, good morning, Shivani. I'm totally new to this IT field, sir. I completed my graduation in BA, sir. Okay, fine. So your voice is very, very low. Okay, fine. I could able to understand that you are totally new to this IT. Right, Yes, sir. fine. So what about Sridhar? Hi Krishna, I'm Sridhar from Khammam. I'm also new to this IT sector. Srikanth Reddy? Hi Krishna, good morning. Good morning. I'm currently working as an automation engineer with 3 years of experience. Okay, so automation engineer in the sense, I mean, which language, which scripting language? Selenium with Java. No. Okay, very enjoy. Okay. So fine. Miro, fresh కదా అంటే ఆల్రెడీ వర్కింగ్ సో అంటే ఏం ఎక్స్పీరియన్స్ ఏ డొమైన్ పైన ఎక్స్పీరియన్స్ ఎస్క్యూఎల్ మీరు ఫ్రెషర్ Okay, let us wait couple of minutes. People are coming. World, which is the database name. Now let me run it. So currently I'm using the world database. So to display the tables that are present in the world database. Fine, let's start. So now let me introduce myself. My name is Krishna Reddy K. I have around 21 years IT experience. So I worked on various technologies, right from starting desktop support engineer nundi. I worked as a Windows Active Directory and then as a Windows administrator. Then I worked as a Linux administrator, then VMware admin. Then after that Nutanix. Presently I'm working on cloud and DevOps to work చేస్తున్నాను. I can say I worked as if I work for multi-cloud with DevOps. So this is my whole career లో ఈ స్ట్రీమ్స్ లో నేను వర్క్ చేస్తాను. సో మీరు చూసినట్టయితే నేను స్టార్టింగ్ నుండి చూస్తే ఆమె yeah. So if you see from starting, right? So everything I'm on one stream. So I'm not into programming or
సంథింగ్ క్వైరింగ్ డేటాబేస్ ప్రోగ్రామర్ లాగా ఎక్కడ ఏం లేదు. మొత్తం చూస్తే ఐఎమ్ టు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సపోర్ట్ స్ట్రీమ్ లేదు. మొత్తం టాప్ టు బాటమ్ చూస్తే మొత్తం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సపోర్ట్ స్ట్రీమ్. ఓకే. సో అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐఎమ్ గుడ్ ఇన్ PowerShell స్క్రిప్టింగ్, PowerShell, Bash, Terraform and Python. So these are the scripting languages I'm aware of that. సో సార్ ఇప్పుడు మనకు స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్ కంపల్సరీ ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి అంటే ఇవన్నీ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ బేసిక్ స్క్రిప్టింగ్ అయితే రావాలి. ఒక మార్కెట్లో మనం ఉండాలి, మన మార్కెట్లో మనం సేల్ అవ్వాలి అనుకుంటే కంపల్సరీ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉండాల్సి వస్తుంది. సో అది ఏంటి, ఎలా ఉంటుంది అనేది ఐ విల్ గైడ్. దట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇష్యూ, రైట్? సో దిస్ ఈస్ మై ప్రొఫైల్. సో I work for Tech Mahindra. As I right now I'm a technical manager over there. Okay. So I work on the cloud and DevOps. Okay. Now, so let me talk about some learning path. చాలా మంది ఇప్పుడు ఐటీకి మూవ్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు, రైట్? సో ఐటీకి మూవ్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? సో చాలా మంది దే విల్ ట్రై టు గివ్ సజెషన్స్. క్యూబర్నెటీస్, ఓకే, క్యూబర్నెటీస్ డాకర్ ఇంకేదైనా అనే సజెషన్స్ చాలా ఇస్తారు. సో ఫస్ట్ యూ షుడ్ బి and some learning path. So the learning path I can say, first everyone should know cloud knowledge. Cloud knowledge is mandatory. So before moving to the DevOps anything, cloud knowledge is a mandatory. Then after that, scripting knowledge, then DevOps. So I can say Kubernetes. So if you pick multi-cloud, then again cloud. సో ఇలా మీరు లర్నింగ్ అనేది నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది. సో రైట్ నౌ మార్కెట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎలా ఉందంటే, మార్కెట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మల్టీ క్లౌడ్ విత్ డెవాప్స్ వచ్చిన వాళ్ళని మార్కెట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంది. సో సేమ్ ఓన్లీ వన్ క్లౌడ్ తీసుకుంటే నాకు వర్కౌట్ అవ్వదా అంటే వర్కౌట్ అవుతుంది. సో జనరల్ గా ఐ పిక్ అజూర్ క్లౌడ్ విత్ డెవాప్స్ ఆర్ ఐ పిక్ AWS విత్ డెవాప్స్. సో అది కూడా మార్కెట్ లో ఉంది. బట్ మల్టీ క్లౌడ్ నేర్చుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే మోర్ ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ వస్తాయి. కంపెనీస్ లో ఒకటే క్లౌడ్ ఉండదు కదా. సో మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి, మల్టిపుల్ క్లౌడ్స్ ఉంటాయి. సో మనకు దాంట్లో ఫిట్ అవ్వాలి అంటే బెటర్ టు లర్న్ మల్టీ క్లౌడ్. సో దెన్ అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ బి నోయింగ్ టిల్ ఇయర్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్, ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు హ్యావ్ ఎ మల్టీ క్లౌడ్, అట్లీస్ట్ దిస్ యూ షుడ్ బి హ్యావింగ్. సో క్లౌడ్ లో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ ఇస్, సో అజూర్ క్లౌడ్ లో అజూర్ నేర్చుకుంటాం. దాని తర్వాత స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ లో Terraform scripting language, then DevOps లో Azure DevOps. సో ఈ మూడు మనం we are going to learn. సో Terraform వచ్చేసి చాలా వెరీ ఈజీ లాంగ్వేజ్. సో కంపేర్ టు జావా ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, జావా .NET ఇవన్నీ కంటే Terraform అనేది చాలా ఈజీ లాంగ్వేజ్. సో మాక్సిమం క్లాసెస్ ఐ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 8 to 10 క్లాసెస్ ఉంటాయి. yes. సో మీరు వర్కింగ్ లేదా ఫ్రెషర్ సార్? ఫ్రెషర్. సో ఏ డొమైన్ పైన వర్క్ చేస్తున్నారు? ఐటీఆ, నాన్ ఐటీఆ? QA ఆటోమేషన్. ఓకే, రైట్. సో క్లౌడ్ లో వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ అజూర్, స్క్రిప్టింగ్ లో వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ టెరాఫార్మ్. ద మాక్సిమం వచ్చేసి 8 to 10 క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఐల్ బి టాకింగ్ ఫ్రమ్ ద బేసిక్. సో వై టెరాఫార్మ్ ఈజ్ మోర్ ఇన్ ద మార్కెట్ అంటే ఇది ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్. ఒకటే ప్లాట్ఫామ్ కాకుండా టెరాఫార్మ్ నేర్చుకున్నాం అనుకోండి, మీరు అజూర్ కానీ AWS కానీ GCP కానీ ఈజీగా మనం కోడింగ్ అనేది రాయొచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ నేటివ్ టూల్ ఆఫ్ ఎనీ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్. ఇది థర్డ్ పార్టీ టూల్. థర్డ్ పార్టీ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ తో మీరు ఏ క్లౌడ్ లో అయినా సరే మీరు వర్క్ చేసుకోవచ్చు. సేమ్ కోడ్ ఉండదు, ఆబ్వియస్ గా కోడ్ కొంచెం డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుంది, బట్ ఫండమెంటల్ గా ఎవ్రీథింగ్ వుడ్ బి ద సేమ్. సో CI/CD పైప్లైన్స్ లో వచ్చేసరికి మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ Azure DevOps. సో ఇఫ్ యు సీ హియర్, Azure and Azure DevOps are both two different products. సో సేమ్ ప్రోడక్ట్ కాదు. Azure వచ్చేసి ఏంటి, క్లౌడ్. AWS ఏంటి, క్లౌడ్. GCP ఏంటి, క్లౌడ్, రైట్? సో this is a cloud, but whereas Azure DevOps is a CI/CD pipeline. Jenkins, yeah. So Jenkins CI/CD pipeline, Bamboo CI/CD pipeline, Azure DevOps CI/CD pipeline, TeamCity CI/CD pipelines, right?
CI/CD pipelines లో రెండు మేజర్ ఏంటి అంటే జనరల్ గా జెన్కిన్స్ అండ్ అజూర్ డెవాప్స్. సో అజూర్ డెవాప్స్ ఇస్ CI/CD pipeline and అజూర్ ఇస్ ఎ క్లౌడ్. సో దీంట్లో మళ్ళీ అగైన్ వీ హ్యావ్ సపోర్టింగ్ టూల్స్ లైక్ గిటప్ కావచ్చు, సోనార్ గిఫ్ట్ కావచ్చు, ఇవన్నీ సపోర్టింగ్ టూల్స్ అవన్నీ మనం హౌఎవర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్. ఓకే, సో నా so what is the difference between Azure DevOps and AWS DevOps? So these are two different products. So if I talk about Azure DevOps, so I can say it is a CI/CD pipeline. AWS DevOps కూడా ఉంది, అది కోడ్ పైప్లైన్ ఉంది. సో అది వాళ్ళ ప్రోడక్ట్, ఇది వీళ్ళ ప్రోడక్ట్. సింపుల్ చెప్పాలంటే నాకు వోడాఫోన్, ఎయిర్టెల్ లాగా. సో డిఫరెంట్ కంపెనీస్ బట్ పర్పస్ వుడ్ బి ద సేమ్. ఓకే, అండ్ అగైన్ Azure DevOps లో వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ గిట్, version control tools మాట్లాడతాం. డాకర్, విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ డాకర్, క్యూబర్నెటిస్, ఆ కోడ్ క్వాలిటీ చెక్ గురించి మనం సోనార్ క్యూబ్ మాట్లాడతాం. కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ కి విల్ బి యూజింగ్ Ansible, మానిటరింగ్ టూల్స్ కి విల్ బి యూజింగ్ Prometheus, Grafana. ఇవన్నీ we are going to discuss on this curriculum. సో టోటల్ కోర్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ మల్టీ క్లౌడ్ ఐ కెన్ సే 3 months ఈజీగా పడుతుంది. డ్యూరేషన్ వుడ్ బి కోర్స్ డ్యూరేషన్ 3 months compulsory. So if you pick multi-cloud, I can say nearly around 4 months అయితే పడుతుంది మనకి. ఓకే, AWS లో మల్టీ క్లౌడ్ లో వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ఓన్లీ క్లౌడ్, నాట్ DevOps. Again, if you go for DevOps, it will be around 45 days something extra. Yes, but only the pipeline will be different. So here AWS pipeline, AWS DevOps లో కోడ్ పైప్లైన్ ఉంటుంది, Azure DevOps లో వేరే పైప్లైన్, జెన్కిన్స్ వచ్చేసి వేరే పైప్లైన్. ఆ పైప్లైన్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది చూడండి, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. బట్ జనరల్ గా డిప్లాయ్మెంట్స్ మాత్రం విల్ బి ద సేమ్. సో విల్ బి డిప్లాయింగ్, ఇఫ్ యూ యూజ్ Maven, if you use Java, I'll be using Maven as a build engine tool. So Sonar Cube, okay, so Ansible, okay, Prometheus and Grafana for monitoring. So అలానే Docker, Kubernetes, everything for same for all cloud. సో ఈ టూల్స్ మాత్రం సేమ్ ఉంటుంది, ఆ క్లౌడ్ కి ఈ క్లౌడ్ కి మాత్రం సేమ్ ఉంటుంది. ఓన్లీ ద పైప్ లైన్ ఉంటుంది చూడండి, అది డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో ఈ కోడ్స్ దాంట్లో ఎనీ క్వశ్చన్స్? So if you go for multi-cloud, I would like to again tell you, if you go for multi-cloud, cloud మాత్రమే యాడ్ అవుతుంది. Again, if you want to go for DevOps as well, then obviously duration will be more ఇంకా. So as of now, we are concentrating on Azure DevOps with another one cloud. So that cloud would be AWS cloud. Okay. So this would be our course curriculum, right? And moreover, so ప్రతి దాంట్లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ సమ్ ప్రాజెక్ట్స్. సో ఇప్పుడు క్లౌడ్ అయిపోయింది అనుకోండి, సో క్లౌడ్ తో పాటు ఎవ్రీ టైమ్ విల్ బి గివింగ్ సమ్ ప్రాజెక్ట్స్. సో లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ మనం చేస్తాం క్లౌడ్ లో, క్లౌడ్ ప్రాజెక్ట్స్, టెరాఫార్మ్ స్క్రిప్టింగ్ లో టెరాఫార్మ్ ప్రాజెక్ట్స్, Azure DevOps లో Azure DevOps ప్రాజెక్ట్. ప్రతి ఒక కోర్స్ కరికులం అవ్వగానే మన ప్రాజెక్ట్స్ అనేది విల్ బి డూయింగ్ ఇట్. సో ఆల్ రియల్ టైమ్ కి సంబంధించినవే నేను చూపెడతాను, బికాస్ ఐఎమ్ ఆల్రెడీ వర్కింగ్ ఆన్ దట్. మా కంపెనీలో ఏ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయో అలానే ఒక డమ్మీ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకొని విల్ బి డిస్కసింగ్ ఓవర్ ఇయర్. ఆ డిస్కస్ లోనే విల్ బి టేకింగ్ అబౌట్ దట్ ప్రాజెక్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఓకే, సో క్లౌడ్ లో అగైన్ సమ్ బేసిక్ క్లౌడ్ ప్రాజెక్ట్స్. సో లోడ్ బ్యాలెన్సెస్ యూజ్ చేసుకొని, సర్వర్స్ యూజ్ చేసుకొని ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తాం. సో టెరాఫార్మ్ వచ్చేసరికి సో ఎండ్ టు ఎండ్ ప్రాజెక్ట్. ఎండ్ టు ఎండ్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏంటి? బై స్క్రిప్టింగ్ యూజ్ చేసుకొని నేను రిసోర్స్ నుండి వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేసే వరకు మొత్తం ఆ టెరాఫార్మ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసుకొని ఐ విల్ బి క్రియేటింగ్ దట్ హోల్ కోడ్. ఓకే, సో దీంట్లోనే విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్ మినీ ప్రాజెక్ట్స్ లైక్ వీనెట్ పీరింగ్ కావచ్చు, అజూర్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కావచ్చు. ఎలా నేను స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ తోని ఎలా నేను కాన్ఫిగర్ చేస్తాను అనేది కూడా ఒక ప్రాజెక్ట్ చూపెడతాను. హౌఎవర్ విల్ బి డిస్కసింగ్ మెయిన్లీ ఆన్ GA మోడ్. ఆ GA మోడ్ లో చూస్తేనే మీకు తెలుస్తుంది ఆప్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అనేది. దాని తర్వాత ఆటోమేషన్ చేస్తాం. లైక్
by using Terraform. So Azure DevOps లో again will be talking about Maven projects. సో Maven యూజ్ చేసుకొని ఎలా బిల్డ్ ఇంజిన్ టూల్ యూజ్ చేసుకొని ఎలా చేస్తాం అనేది. దెన్ ఒక జావా అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ విత్ వెబ్ యాప్ సర్వీస్. సో అగైన్ ఇన్ఫ్రా బిల్డ్ లైక్ టెరాఫార్మ్ యూజ్ చేసుకొని CI/CD పైప్లైన్స్ ఎలా పుష్ చేస్తాం. సో అగైన్ ఇది జావా అప్లికేషన్ విత్ MySQL DB ఇంటిగ్రేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ using CI/CD pipelines. Then Azure DevOps, Docker image build and push to ACR అదొక ప్రాజెక్ట్. సో ఇలా ప్రతి కాంపోనెంట్ కి కంపల్సరీ మనం మినీ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తాం. ఎందుకంటే లాస్ట్ కి ఏమవుతుంది, కంపెనీకి వెళ్ళగా నీకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తాడు, ఆ రిక్వైర్మెంట్ బట్టే మీరు వర్క్ చేయాలి. సో వర్క్ చేయాలంటే యూ షుడ్ బి నోయింగ్, ఆ ఫ్లో అనేది తెలియాలి. ఫ్లో ఎలా తెలిస్తేనే మనకి ఐడియాతోని మనం చేయడానికి ఉంటుంది. సో రియల్ టైంలో లాస్ట్కి ఇదంతా అయిపోయాక మా కంపెనీలో కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి, బట్ ఎగ్జాక్ట్ డాక్యుమెంట్స్ నేను చూపెట్టలేను కాబట్టి ఐ ఎడిట్ ఇట్ అండ్ ఐ షో యూ హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ మా రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా వస్తాయి, ఎలా మేము అప్రోచ్ అవుతాము, క్లయింట్తో ఎలా మాట్లాడతాము అనేది కూడా విల్ బి డిస్కసింగ్ ఆన్ దట్. ఓకే, ద సేమ్ ఐ కెనాట్ రెప్లికేట్ హియర్, బట్ డమ్మీగా ఒకటి చూపెడతాను నేను. సో దిస్ అండ్ ఆల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్. సార్ ఇవన్నీ నేర్చుకోవాల్సి వస్తుందా, డాకర్ ప్రొమిసెస్, గ్రఫానా, డాకర్, క్యూబర్నెటిస్ ఇవన్నీ అంటే ఎస్, ఆబ్వియస్ గా మనం ఒక డేవాప్స్ ఇంజనీర్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు డెఫినెట్ గా ప్రతి టూల్ అనేది ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉంటుంది. లేదు నేను ఓన్లీ అక్కడ వరకే నేర్చుకుంటా అంటే ఏమవుతుంది అంటే మీరు కంపెనీకి వెళ్ళాక అక్కడ వరకు ఉండదు కదా, మొత్తం ఎండ్ టు ఎండ్ ఉంటుంది. సో ఎండ్ టు ఎండ్ తెలుసుంటేనే అట్లీస్ట్ యూ కెన్ టాక్ సంథింగ్. అదర్వైజ్ బ్లాంక్ ఫేస్ చేస్తే వాడు ఈజీగా గుర్తుపట్టేస్తాడు మీకు ఏం రాదని. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ ఎండ్ టు ఎండ్ అనేది యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు టాక్, యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు డెలివర్ దట్. సో మానిటరింగ్ వరకు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టాక్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో గైస్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? Yeah, Krishna. I Yes, just yes. have one small question. Yeah, okay. So, so the tools are going to be vary for AWS and the DevOps. In the pipeline itself, so for coming to the DevOps, so the the Argo CD and something will be there, right? So that will not be considered in the this Azure, right? Which CD? I didn't get you. Like Argo CD. Okay, this no, those will not be here. That is advanced. Yeah. Advanced So version. some tools is going to. Okay, so that is an advance. That will not be the part of this course. No, that is not part of this course. And we generally use only Azure DevOps as a CI/CD pipelines. If we move to AWS, right, we will be using Jenkins as a CI/CD pipelines. Other than this, we are not going to talk about other CI/CD pipelines. Okay, so I think you are already. I mean, you have covered. Your voice is breaking. Okay. Okay. So yeah, now audible. Yes. So as I said, right, only pipelines will be different, not tools. So tools will be the same. Maven AWS లో ఉంటుంది, GCP పోయినా అక్కడ ఉంటుంది, ఆ పైప్లైన్ ఇక్కడ పోయినా సరే Maven ఉంటుంది. Kubernetes will be the same, Docker will be the same, Prometheus, Grafana will be the same. ఈ టూల్స్ ఉన్నాయి కదా, గిట్ అవన్నీ చెప్పాను కదా, ఏ CI/CD పైప్లైన్స్ వెళ్ళినా సరే టూల్స్ మాత్రం ఇవే ఉంటుంది, బట్ ప్రాసెస్ విల్ బి ద డిఫరెంట్. సో హౌ యూ డిప్లాయ్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. సో నేను ఇక్కడ Azure DevOps పైప్లైన్ యూజ్ చేసుకొని డిప్లాయ్ చేస్తున్నాను. సో వేరే వాళ్ళు జెన్కిన్స్ పైప్లైన్ యూజ్ చేయొచ్చు, వేరే వాళ్ళు ఇంకో పైప్లైన్ యూజ్ చేయొచ్చు. సో మనం మేజర్ గా మార్కెట్ లో ఏది ఎక్కువ ఉందో ఆ పైప్లైన్స్ యూజ్ చేసుకుని డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తాం. సో ఒక మనిషి అయితే అన్ని పైప్లైన్స్ అయితే క్రియేట్ చేసుకోలేడు, నేర్చుకోలేదు. సో మెజారిటీగా ఎక్కడ ఉందో ఆ పైప్లైన్స్ అనేది విల్ హియర్. ఓకే, సో టూల్స్ వుడ్ బి ద సేమ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ థింగ్. అండ్ ప్రాజెక్ట్, దీస్ ఆర్ ద ప్రాజెక్ట్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టాక్. సో లేటర్ ఇంకా ఉన్నాయి, బట్ మేజర్ గా వచ్చేసరికి ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ ని ఐల్ బి డిస్కసింగ్ విత్. అండ్ మోర్ ఎవర్
Here, you're talking about JFrog, that is, I can say that is artifacts. So artifacts వచ్చేసరికి JFrog ఉంది, Nexus ఉంది, నా కోడ్, నా ప్యాకేజ్ మేనేజర్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది. But when I talk about Azure DevOps, right, we have inbuilt artifacts. So I no need to have JFrog Nexus. So if you go for AWS DevOps, then we are going to talk about the JFrog Nexus అవన్నీ. But ఈ course flow ఏంటి అంటే we are not going to talk about JFrog. So I'll be using Azure DevOps artifacts, inbuilt artifacts ఉంది. I'm going to use that. Okay. So I can give an overview. That is not a problem of JFrog avani. I can give an overview of JFrog. Okay. So now the course program actually ఎలా ఉంటుంది అంటే ప్రతి component we are going to discuss every component we are going to discuss, and I'm going to show you practically. Every day 15 minutes we are going to talk about theory and 45 minutes of practical session. ఆ practical session లో ఏంటి just next steps ఫినిష్ కాకుండా జనరల్ గా రియల్ టైమ్ లో కాంపోనెంట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం, యూజ్ కేసెస్ ఏంటి, నా ప్రాజెక్ట్ లో అది ఎందుకు రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది, క్లయింట్ ఎలా అడుగుతాడు అనేది కూడా we are going to discuss on that one. Okay, so prati component I'm going to talk in deeply where we generally use that. So real time లో వాడాలి యాక్చువల్ గా రియల్ టైమ్ లో ఇక్కడ వాడతాం. సో ఇప్పుడు యూజ్ అవుతుందంటే మీకు జనరల్ గా ఇంటర్వ్యూ పర్స్పెక్టివ్ లో యూ కెన్ ఎలాబరేట్ దట్. సో ఆ లెవెల్ లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. సో ఈచ్ కాంపోనెంట్ గురించి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ సచ్ ఎ వే. Yes. So see, so you can say that yes, I'm into Azure DevOps. So I work for Azure DevOps. So you might be working on automation, right? So you can put once everything course is completed, you can put 2 to 3 years experience on the cloud. You have already been working on the cloud and Jupyter. So your major part is you are working on Azure DevOps, and you have hands-on experience on AWS cloud as well. Okay, so my company, my project is few servers are in AWS cloud, and one of the major project is on AWS Azure DevOps. So I'm handling both. So here my major part would be the Azure DevOps, so where I'm going to manage cloud admin as a and DevOps engineer as well. But on the AWS, I'm managing the infra. So these are you can project in your resume. So I can say right now from last 1 to 2 years, Azure is rapidly growing. You can go and check Gartner report. So there itself you can see that 50% ratio is there faster than AWS. AWS 26% ratio and Azure is somewhere around 50% ratio. Yes, yes. Their own native tools. So that is the reason AWS is more secure and more stability. Environment is stable ga AWS learn actually. I mean Azure learn. So I can say that most of the clients are having already Microsoft products. Okay. If they want to move to the cloud, definitely they'll choose Microsoft platform because that will be more secure, more stability. So that is the reason Azure is growing fast. But as of now, till date, AWS is the number one with the 36% in the market share, and Azure is 26% market share. But ratio wise, growth wise, from last 2 years, Azure is 50% ratio wise. Yes, I'm about to talk about this. Yes. So I was just discussing about only the curriculum part and the course part. So how we generally talk in the classes. Okay. So ikkada edaina questions unnaya? You can raise your questions, please. సో ప్రతి కోర్స్ కరికులం కో ప్రతిది ఒక చిన్న మినీ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తాం. ఎందుకు యాక్చువల్ గా జనరల్ గా చేయాల్సి వస్తుంది అంటే మనం రియల్ టైమ్ లో కాంపోనెంట్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది నెక్స్ట్ కొట్టి అక్కడ ఆగము. సో అది వేరే దాంతో ప్రాజెక్ట్ వైజ్ గా చేస్తేనే ఇంటిగ్రేట్ చేస్తేనే దానికి ఉన్న వాల్యూ అనేది వస్తుంది. అప్పుడు రిజల్ట్ అనేది కరెక్ట్ గా రాదు. సో వీల్ బి డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రతి కాంపోనెంట్. I mean, if I talk about scripting, yes, we'll be doing some project on scripting. If I talk about DevOps, if I talk about Maven, yes, we'll be doing some Maven project. If I talk about .NET, we'll be doing some .NET application project.
where we are going to build one of the web app service కావచ్చు, ఏదైనా web servers కావచ్చు, deployment చేసి we'll be showing you on that. Okay. Okay, let us talk about some cloud related. So what is cloud? Anyone? An idea on the cloud అంటే ఏంటి exact గా? Otherwise, first, what is a data center? How data center? What is a data center actually? So data center is something like a huge building. Building లో racks లో సర్వర్స్ కావచ్చు, స్టోరేజ్ కావచ్చు, నెట్వర్క్ కావచ్చు, ఏసీ కూలింగ్ సిస్టమ్, పవర్ అవన్నీ ఒక బిల్డింగ్ లో మొత్తం ఉంటుంది. అది డేటా సెంటర్. Then what is the difference between on-premises data center and cloud data center? There also you'll have in cloud also you'll be Angular. Without laptop, how can you install it, right? So data center, first data center architecture గురించి చూద్దాం. So I'll talk, this is a data center. I'll say Azure data center buildings. So generally ఇది one of the example ఇదే అని ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. జస్ట్ ఇలా ఒక బిల్డింగ్ ఉంది. ఆ బిల్డింగ్ లో యూ కెన్ సీ దర్ ఏసీ కూలింగ్ సిస్టమ్స్ కావచ్చు అన్ని. ఇది అజూర్ డేటా సెంటర్ బిల్డింగ్ అనుకుందాం. సో ఇన్సైడ్ డేటా సెంటర్ బిల్డింగ్ మీ సర్వర్స్ ఇలాంటి ర్యాక్స్ ఉంటాయి, అలమారాస్ లాగా ఉంటాయి. సో యూ కెన్ సీ దీస్ ఆర్, ఇట్ ఈస్ అ ర్యాక్స్, వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ర్యాక్స్. సో ర్యాక్స్ లో యూ కెన్ సీ దీస్ ఆర్ ద ఫిజికల్ సర్వర్స్. సో దీస్ ఆర్ ద ఫిజికల్, లైక్ ల్యాప్టాప్స్ ని మనం సర్వర్స్ అంటాం కదా, దీస్ ఆర్ ద ఫిజికల్ సర్వర్స్. సో మొత్తం సో ఈ ప్యాటర్న్ లో ఉన్నాయి. దీస్ ఆర్ ద ర్యాక్ సర్వర్స్. సో జనరల్ గా మన సర్వర్స్ ఎలా ఉంటాయి, టవర్ లాగా ఉంటాయి. ఇది చూసారు కదా మనం, టవర్ లాగా ఒకప్పుడు సిస్టమ్స్ అని ఇలా ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఈ ప్యాటర్న్ లో ఉంటాయి. ఎందుకు? బికాస్ దే కెన్ మౌంట్ మల్టిపుల్ మిషన్స్ ఆన్ వన్ ర్యాక్. We can mount at least 20 to 25 systems on one rack. Okay, these are the rack servers అంటాం మనం. So if you see, these are the data center looks like. Okay, and these guys are the data center engineers. వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి? జస్ట్ సర్వర్స్ వస్తే దాంట్లో పెట్టి కేబుల్ అన్ని కనెక్షన్ ఇచ్చేసి మనకు యాక్సెస్ ఇవ్వడం, అంతవరకే. దే డోంట్ నో ఎనీథింగ్. They doesn't know even so how to log in also. We need to tell them, put that cable and put your laptop అన్ని మొత్తం మనమే, మన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తోనే they are going to work. Now this is something like a data center architecture. Okay. Now let us talk about what is exactly on-premises data center and cloud data center. Okay. So I say this is a data center. ఈ data center లో I have multiple racks. సో ఇలా racks ఉన్నాయి. There are multiple servers on the rack. Might be storage కూడా ఉండొచ్చు, network switches కూడా ఉండొచ్చు ఇక్కడ. Okay. Now I can say, I'll say network switches. అన్ని సర్వర్స్ కాదు, నెట్వర్క్ స్విచెస్ కూడా ఉంటాయి.
సో SAN స్టోరేజెస్ కూడా ఉంటాయి, స్టోరేజ్ డివైసెస్, స్టోరేజ్ స్టోరేజ్ అంటే ఏంటి, ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ లాగా. ఓకే, సో సర్వర్స్ లో కూడా హార్డ్ డిస్క్ ఉంటుంది కదా, అలా కాకుండా నా దగ్గర ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ తోని ఉన్నాయి అనుకుందాం. సో ఇలా ప్రతి ర్యాక్ లో అన్ని ఉంటాయి. నౌ సో ఈ ఆన్ ప్రెమిసెస్ ఎందుకు వాడతామంటే జనరల్ గా క్లౌడ్ రాకముందు గురించి మాట్లాడతాం. ఇఫ్ ఐ వాంట్ హ్యావ్ సమ్ బిగ్ కంపెనీ లైక్ అమెజాన్ కావచ్చు, ఫ్లిప్కార్ట్ కావచ్చు, అంత పెద్ద కంపెనీ కావాలంటే ఏం కావాలి, ఫస్ట్ నాకు ఒక సర్వర్స్ కావాలి, ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి. సో దాని గురించి నేను డేటా సెంటర్ మెయింటైన్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో జనరల్ గా మెయింటైన్ చేసే వాళ్ళు కూడా వేరే ఉంటారు కానీ, బట్ ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ మై డేటా సెంటర్. దిస్ ఇస్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కృష్ణ అప్లికేషన్ మెయింటైన్ చేయడానికి కృష్ణ ఫిజికల్ డేటా సెంటర్. దిస్ ఇస్ సో నౌ ఐ హ్యావ్ సమ్ బిగ్ బిల్డింగ్ ర్యాక్స్. నేను ఓన్ గా ఇవన్నీ ల్యాప్టాప్స్ కానీ ఇవన్నీ ఇవన్నీ సర్వర్స్ కానీ ఇవన్నీ నేను నా ఓన్ పర్చేస్ చేసుకొని ఇక్కడ పెట్టాను నేను. సో దీస్ ఆల్ ద ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు మై కంపెనీ. ఆ బిల్డింగ్ తో పాటు దాంట్లో సర్వర్స్ తో పాటు ర్యాక్స్ తో పాటు ఎవ్రీథింగ్ బిలాంగ్స్ టు మై. ఓకే, సో నౌ టు మెయింటైన్ దిస్ అట్లీస్ట్ ఐ షుడ్ బి హ్యావింగ్ సమ్ డేటా సెంటర్ ఇంజనీర్స్. My application, to maintain my application, I should be having data center engineers. Okay, servers maintain చేయడానికి సిస్టమ్ అడ్మిన్స్ కావచ్చు, నెట్వర్క్ మెయింటైన్ చేయడానికి నెట్వర్క్ అడ్మిన్స్ కావచ్చు, స్టోరేజ్ మెయింటెనెన్స్ స్టోరేజ్ అడ్మిన్స్ కావచ్చు. ఓకే, సో డిబి అడ్మిన్స్ కావచ్చు, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్ కావచ్చు. సో వీళ్ళందరూ నాకు హ్యూజ్ టీమ్ కావాలి టు మెయింటైన్ మై అప్లికేషన్. సో ఫస్ట్ ఇది. సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దేర్ ఎనీ ఇష్యూ విత్ ద హార్డ్వేర్, who is responsible, we are responsible from our team. So this data center might be somewhere ఒక యూకే లో ఏదైనా అన్ని పెట్టేసుకొని నేను ఇక్కడ నుంచి మెయింటైన్ చేస్తున్నాను. సో ఈ హార్డ్వేర్ డౌన్ అయిపోయింది, డెల్ హార్డ్వేర్ డౌన్ అయిపోయింది, ఏం చేయాల్సి వస్తుంది, మన సిస్టమ్ అడ్మిన్ will call to the Dell company and will say that my server is down. He'll coordinate with the vendor guy and he'll ask him to come to this data center and repair it. So coordination with the data center engineers kaavachu, vendors kaavachu, everything we need to maintain it. If something goes wrong with this, you need to log in it and troubleshoot it. If something goes wrong with the SAN storage, this guy will log in it and will troubleshoot. Everything we are responsible to maintain that. Simple ga cheppalante, everything we are responsible to maintain that data center. ఈవెన్ కూలింగ్ సిస్టమ్ ఇష్యూ వచ్చినా సరే మేమే మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళం. సరే ఏసీ ఎలా మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళం అంటే ఏం లేదు, మా సిస్టమ్ లో అలర్ట్ వచ్చేస్తుంది, ఏంటి టెంపరేచర్ హై అయిపోతుంది, ఆ డాష్ బోర్డ్ లో చూపెడుతుంది. వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, వీ నీడ్ టు కోఆర్డినేట్ విత్ ద డేటా సెంటర్ ఇంజనీర్ హూ సిట్ దేర్, విల్ బి కాలింగ్ హిమ్, విల్ బి మెసేజింగ్ హిమ్, హీ షుడ్ గో టు ద డేటా సెంటర్, ఆ ర్యాక్ దగ్గరకు వెళ్ళి ఏసీ కరెక్ట్ గా వస్తుందా లేదా అని చూసుకొని, ఏసీ ఇష్యూ వస్తే టేబుల్ ఫ్యాన్స్ ముందు పెట్టు, ఫస్ట్ ఆఫ్ దాన్ని ఆ సర్వర్ ని కూల్ చేయి. సో ఇలా మేము కోఆర్డినేట్ చేసే వాళ్ళం. ఎవ్రీథింగ్ వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ ఇట్. సో నౌ క్లౌడ్ వచ్చింది. క్లౌడ్ వచ్చాక ఏం డిఫరెన్స్, క్లౌడ్ లో ఆర్కిటెక్చర్ వైజ్ గా నథింగ్ డిఫరెన్స్ ఏముండదు. ఆర్కిటెక్చర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేమ్. దీస్ సర్వర్స్ ఆల్సో వీఆర్ కనెక్టింగ్ ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్. క్లౌడ్ లో ఉన్న సర్వర్స్ కూడా మనం ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అవుతాం. బట్ ద ఓన్లీ ద థింగ్ ఇస్ ద మెయింటెనెన్స్ పార్ట్. సో సేమ్ ఇది క్లౌడ్. The maintenance part is on by cloud. We are not going to maintain anything now. So this data center is owned by the cloud vendors like AWS, Azure, GCP, etc. This data center is owned by cloud. So here, so what we are responsible, nothing. What we are responsible, the virtual machine which we have created on that machine, ఆ మిషన్ వరకే మన రెస్పాన్సిబిలిటీ. అంతేగాని ఈ సర్వర్ హార్డ్వేర్ ఉందా, స్టోరేజ్ పనిచేస్తుందా, నెట్వర్క్ పనిచేస్తుంది, పవర్ వచ్చిందా, కూలింగ్ ఉందా అనేది మనం లీస్ట్ బదర్ అబౌట్. ఎర్లియర్ మొత్తం మనం చూసుకుంటాం, ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మనకి ఏం పర్లేదు. మనం ఏంటి, ఆ సర్వర్ లో ఏదైతే మిషన్ క్రియేట్ చేస్తామో ఆ మిషన్ వరకే మన రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఆ వర్చువల్ మిషన్ కింద సర్వర్ కరెక్ట్ గా పనిచేస్తుందా లేదా, ప్రాబ్లం అయిందా లేదా అనేది మనం అనవసరం. ఎవ్రీథింగ్ విల్ టేక్ కేర్ బై ద క్లౌడ్ వెండర్స్ చూసుకుంటారు. క్లౌడ్ వెండర్స్ అంటే ఓకే, సో మనకి డేటా సెంటర్ ఇంజనీర్స్ అవసరం లేదు. జస్ట్ ఐ కెన్ సే ఐ కెన్ హ్యావ్ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్.
సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ కావచ్చు, క్లౌడ్ ఇంజనీర్స్ కావచ్చు, ఆర్ డేఆప్స్ గై కావచ్చు. సో ఇక్కడ ఒక ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్. సో ఈ టీం ఉంటే మనకు నా అప్లికేషన్ ఐ కెన్ మెయింటైన్ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ ద క్లౌడ్. సో వాట్ we use their infra and we create our services or create our machines. ఆన్ డిమాండ్ బేసిస్ గా వాళ్ళ ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యూజ్ చేసుకొని మనకు కావాల్సిన సర్వీసెస్ యూజ్ చేసుకుంటాం అంతే. నాకు ఇప్పుడు స్టోరేజ్ కావాలి, జనరల్ గా స్టోరేజ్ కావాలంటే ఐ నీడ్ టు గెట్ ఎ స్టోరేజ్ డివైస్. బట్ అక్కర్లేదు, అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ యూ కెన్ లాగిన్ ఇన్ టు దేర్ అకౌంట్ అండ్ క్రియేట్ యువర్ స్టోరేజ్ అకౌంట్. ఆల్రెడీ రెడీగా స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఉంది, ఇక్కడ స్టోరేజ్ డివైసెస్ ఉన్నాయి. మనం లాగిన్ అయిపోయి మనకు కావాల్సిన హార్డ్ డిస్క్ అని ఒక చిన్న స్టోరేజ్ అకౌంట్ మనం తీసుకోవచ్చు, యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అవసరం లేదనుకుంటే డిలీట్ చేస్తారు. ఆన్ డిమాండ్ బేసిస్ గా మీరు ఆ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకుంటున్నారు. ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తో పాటు దాని మెయింటెనెన్స్ కూడా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డిపెండ్ ఆన్ us. సో హియర్ యూ నో నీడ్ టు మెయింటైన్ దిస్. సో దట్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్లౌడ్ అండ్ ఆన్ ప్రెమిసెస్. ద మెయింటెనెన్స్ పార్ట్ ఈస్ నాట్ అవర్స్. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ద మెయింటెనెన్స్ పార్ట్ ఈస్ నాట్ అవర్స్. సార్ ఇది అయిపోతుందా ఇలా అయిపోతుందా అంటే ఎస్. క్లౌడ్ లో వచ్చేసరికి ఏంటంటే మళ్ళీ వాళ్ళు డిఫరెంట్ ప్యాకేజెస్ ఇస్తారు. ఆ ప్యాకేజెస్ బట్టి మీరు ఏది సర్వీసెస్ యూజ్ చేయాలో ఆ సర్వీసెస్ అనేది మనం తీసుకోవచ్చు. సో నాకు ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే క్లౌడ్ వచ్చాక చాలా స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ వచ్చాయి. క్లౌడ్ రాకుండా స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ అన్ని లేవు. ఒక ఐడియా వస్తే సరిపోదు, ఐడియాతో పాటు డబ్బులు కావాలి, నాకు సర్వర్స్ కావాలి, అవన్నీ కట్టాలి. ఇప్పుడు క్లౌడ్ వచ్చింది కదా, ఐడియా వస్తే చాలా క్రెడిట్ కార్డ్ పెట్టుకొని స్టార్ట్అప్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేసేస్తున్నారు. They are creating their missions and they are testing it. పాస్ అవుతుంది, ఫెయిల్ అవుతే డిలీట్ చేసి కూర్చుంటారు అంతే. సో ఇలా క్లౌడ్ అనేది డైనమిక్ గా యూ కెన్ యూజ్ దేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఓకే, సో హియర్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ అబౌట్ క్లౌడ్ అండ్ ఆన్ ప్రెమిసెస్ డేటా సెంటర్? ఐ మీన్ క్లౌడ్ అండ్ ఆన్ ప్రెమిసెస్. ఆర్కిటెక్చర్ వైజ్ దేర్ విల్ బి నో డిఫరెన్స్. ఓన్లీ హౌ యూ యూస్ ఇట్. సో ఇప్పుడు నాకు మిషన్ కావాలనుకోండి, మిషన్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం, మినిట్ టు మినిట్ అని బిల్లింగ్ పడుతుంది. ఎంతసేపు వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేస్తారో అంత బిల్ పే చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అవసరం లేనప్పుడు డిలీట్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ షట్ డౌన్ చేసుకోవచ్చు. అది yeah. So what are the advantages of a cloud? Is one of the advantages is the main thing is we are not going to maintain this. And moreover, ఇక్కడ ఆన్ ప్రెమిసెస్ చూసినట్టయితే ఇన్ కేస్ ఈ హార్డ్ డ్రైవ్ లో నా 64 ఈ ఫిజికల్ సర్వర్ లో 64 GB ఉంది అనుకుందాం, ఐ వాంట్ టు అప్గ్రేడ్. సో అది ఇమీడియట్లీ అవుతుందా? ఇమీడియట్లీ అవ్వదు. మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలి? ఆ డెల్, ఈ కంపెనీ డెల్ కాబట్టి డెల్ వాడికి ఫోన్ చేయాలి, మరి మోడల్ చెప్పాలి, నా సిస్టమ్ అప్గ్రేడ్ చేయమని అని చెప్పాలి. ఐ నీడ్ టు కోఆర్డినేట్ విత్ దిస్ అండ్ దిస్ గై యాజ్ వెల్. సో ఈ విల్ కమ్ హియర్, he will shut down the server, he will upgrade it and he will give it back to us and we need to test it. టెస్ట్ చేశాక పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది అనుకుంటేనే వాడిని అక్కడ నుంచి వెళ్ళనివ్వాలి. సో ఇవన్నీ చేసేవాళ్ళం మేము. సో ఇవన్నీ మేము చేసేవాళ్ళం ఇవన్నీ. సో పర్ఫెక్ట్ గా రన్ అయింది అనుకుంటే ఓకే, రన్ అవ్వకపోతే మళ్ళీ రోల్ బ్యాక్ చేసేసేయండి అని చెప్పేవాళ్ళం. సో ఇవంతా మనం మెయింటెనెన్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ సర్వర్ కి ఆ ర్యామ్ ఉందా లేదా అనేది కూడా మనకు అనవసరం. నాకు ఒక మిషన్ కి కావాలి అంటే ఇంక్రీజ్ చేసుకోండి వర్చువల్ మిషన్ కి, అది ఇక్కడ లేకపోతే ఆటోమేటిక్ మిషన్ వేరే దగ్గర కూర్చుంటుంది. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఆటోమేటిక్ గా మైగ్రేట్ అవుతా ఉంటుంది, వేరే దగ్గర రీబూట్ అవుతా ఉంటుంది. అవంతా టెక్నాలజీ అంతా వాళ్ళు చూసుకుంటారు. సార్ ఇక్కడ అది లేదా అంటే ఇక్కడ ఉంది, అది VMware వర్చువలైజేషన్, VMware అడ్మిన్ వాడు చూసుకుంటాడు. కానీ నిజంగా ఇవన్నిటి దగ్గర రిసోర్సెస్ లేకపోతే ఏం చేయాలి? కంపల్సరీ యూ హ్యావ్ టు అప్గ్రేడ్ ఇట్. సో ఇక్కడ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ యూ కెన్ అప్గ్రేడ్ యువర్ వర్చువల్ మిషన్స్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ కెన్ డౌన్ గ్రేడ్ ఆల్సో. సో 16 GB నాకు అక్కర్లేదు, 32 GB పెంచుకుంటాను. ఇప్పుడు నాకు రిసోర్సెస్ ఫైన్, అగైన్ ఐ కెన్ కమ్ బ్యాక్ టు 8 GB యాజ్. సో ఇలా మనం అప్గ్రేడ్ అండ్ డిగ్రేడ్ కూడా డౌన్ గ్రేడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ యూ కెన్ మూవ్ యువర్ సిస్టమ్ అట్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. సో ఇక్కడ ఈ క్లౌడ్ లో, బట్ వేరే ఆన్ ప్రెమిసెస్ లో యూ కెన్ మూవ్ అంటే మూవ్ చేయొచ్చు, కానీ అంత ఈజీ కాదు. టేక్స్ మంత్స్ టుగెదర్, ఇయర్స్ టుగెదర్. సో మేము ఒక్కసారి లాస్ట్ టైం మేము ఒక 6 years బ్యాక్ చైనాలో ఆన్ ప్రెమిసెస్ డేటా సెంటర్ పెట్టడానికి 1 year ట్రై చేసాము. బీజింగ్ లో ఎందుకు ఆ రూల్స్ అనేది మామూలుగా ఉంటుంది వాళ్ళ నుంచి. అన్ని పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఒకటి, చైనాలో బీజింగ్ లో డేటా సెంటర్ పెట్టాలని ఒక తీరు ఉంటుంది.
డేటా అసలు బయటకు కూడా రానివ్వరా, ఆ రూల్స్ అని ఫాలో అవుతూనే పెట్టాలి. సో అదంత ఈజీ కాదు ఒక డేటా సెంటర్ సెటప్ చేయడము, నా సర్వర్స్ ఒక పార్ట్ నుంచి ఒక పార్ట్ మూవ్ చేయడము అంత ఈజీ కాదు. బట్ వేర్ as a cloud, these guys has already established their data centers across the world. సో మీకు ఇవాళ మీ సర్వర్స్ వచ్చేసి ఇండియాలో ఉన్నాయి, ఎవరు ఫోను? మీ సర్వర్స్ వచ్చేసి ఇండియాలో, బట్ మీ కస్టమర్స్ మొత్తం యూఎస్ లో ఉన్నారు. యూ వాంట్ మూవ్ టు దట్, మీరు మూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఒక అవర్స్ స్పేస్ లో మీ సర్వర్స్ ని మూవ్ చేసుకోవచ్చు, ఆ పార్ట్ మూవ్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ అక్కడనే ఆ రీజియన్ లోనే మీకు కావాల్సిన సర్వర్స్ క్రియేట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సో ఇలాంటి ఫీజబిలిటీస్ అనేది మనకు క్లౌడ్ లో ఉంటాయి, బట్ నాట్ ఆన్ ఫిజికల్ ఆన్ ప్రెమిసెస్ డేటా సెంటర్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ చాలా మేజర్ ఏంటంటే ఆటో స్కేలింగ్ ఫీచర్ కూడా దీంట్లో ఈజీగా దొరుకుతుంది. ఆటో స్కేలింగ్ అంటే ఏంటి, నా సర్వర్ పైన ఎక్కువ లోడ్ పడినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా నా వర్చువల్ మిషన్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. సో ఇక్కడ ఒక వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేస్తాం మనం, నా లోడ్ దీనిపైన ఎక్కువ పడుతుంది, లోడ్ పడితే ఎక్కువ పడితే ఏమవుతుంది, సిపియు ర్యామ్ కన్సంప్షన్ పెరిగిపోతుంది. సో 100% యూసేజ్ అయింది అనుకోండి, సర్వర్ క్రాష్ అయిపోతుంది. సో అలా కాకుండా ఐ కెన్ ఆటో స్కేల్, ఆటోమేటిక్ గా నాకు వర్చువల్ మిషన్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయిపోతాయి ఆటోమేటిక్ గా, అండ్ నా లోడ్ అనేది ఈక్వల్ గా బ్యాలెన్స్ అవుతుంది అన్ని మిషన్స్ కి, ఆటో స్కేల్ అవుతుంది. ఒక్కసారి లోడ్ తగ్గిపోయాక ఏమి ఇంక్రీజ్ అయ్యాయో అన్ని డిలీట్ అయిపోయి నా ఒరిజినల్ మిషన్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇలాంటి ఆటో స్కేల్ ఫీచర్స్ కూడా నాకు క్లౌడ్ లో ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ మోస్ట్ నా కెన్ సే ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ కంపెనీ హ్యాస్ టు మూవ్. ఇంకా ఆన్ ప్రెమిసెస్ అనేది కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇంకా ఉండదు. సో ఇప్పటికి కూడా ఏంటంటే డేటాబేస్ స్టిల్ దే ఆర్ ఇన్ ఆన్ ప్రెమిసెస్ డేటా సెంటర్. ఎందుకు, డేటాబేస్ అనేది కొంచెం క్రిటికల్ డేటా కాబట్టి సెక్యూరిటీ వైజ్ గా దే వాంట్ టు మెయింటైన్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద డేటా సర్వర్స్ ఆర్ స్టిల్ ఆన్ ప్రెమిసెస్, బట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వర్స్ అవన్నీ చాలా చాలా మటుకు క్లౌడ్ కి మూవ్ అయిపోయాయి, ఇంకా మూవ్ అయ్యేది కూడా చాలా ఉన్నాయి. సో అందు గురించే ఇది ఇంకా ఒక 10 years వరకు ఈజీగా నడుస్తుంది. ఓకే, సో బట్ ఎవ్రీథింగ్ మాన్యువల్ గా ఉండదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. కంపెనీస్ లో మాన్యువల్ గా చేస్తా అంటే మన వాల్యూ అనేది ఉంటుంది. సో యూ షుడ్ బి నోయింగ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్, అండ్ టెరాఫార్మ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ టూల్ ఇన్ ఎ కంపెనీస్ ఇన్ ఎ మార్కెట్. టెరాఫార్మ్ అనేది మేజర్ టూల్, అండ్ అన్ని టూల్స్ కంటే అన్ని స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్ కంటే టెరాఫార్మ్ అనేది చాలా చాలా ఈజీగా యూ కెన్ లర్న్. ఐ కెన్ గ్యారంటీ యూ 2 days లో థర్డ్ డే యూ కెన్ రైట్ యువర్ ఓన్ స్క్రిప్ట్, అంత ఈజీగా ఉంటుంది టెరాఫార్మ్ అనేది. సార్ టెరాఫార్మ్ నేర్చుకోవడానికి ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ బేసిక్ C++ కావాలి అంటే ఏం అక్కర్లేదు. నేను నాట్ ఏ టెరాఫార్మ్, నేను స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాదు, నాకు C++ నాకు ఇప్పటివరకు కూడా రాదు, అంటే నేను నేర్చుకోలేదు కాబట్టి రాదు, నాకు అవసరం కూడా పడలేదు. సో టెరాఫార్మ్, పవర్షెల్ ఇవన్నీ ఐ కెన్ మేనేజ్. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? సో రిగార్డింగ్ ఎనీథింగ్ లైక్ కెరియర్ పార్ట్ కానీ ఏదన్నా కానీ అడగండి. లెట్ us డిస్కస్ ఆన్ దిస్. డేటా ఫ్యాక్టరీ, డేటా లేక్స్, దీంట్లో కవర్. సో వీఆర్ టోటల్ ఏంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సపోర్ట్ సంబంధించింది ఇది. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సపోర్ట్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్స్, అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్స్, క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మేనేజ్మెంట్, ఆ స్ట్రీమ్. మౌంటైన్ కవర్ అవుతుంది ప్రోమిస్. ఎస్, ట్రబుల్ షూటింగ్ డెఫినెట్లీ చెప్తాను, బికాస్ లాస్ట్ మనం అదే కదా నెక్స్ట్ కొడతాం, అది క్రియేట్ అయిపోతుంది. క్రియేట్ అయ్యాక వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ మనం డిస్కస్ చేయాలి. అది ఏంటంటే మెయిన్ గా నేను ప్రాజెక్ట్స్ లో మాట. సో జనరల్ గా డిప్లాయ్మెంట్ చేసినప్పుడు ఏమేమి ఎర్రర్స్ వస్తాయి, మా పైప్ లైన్స్ అన్ని బ్రేక్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఎందుకు బ్రేక్ అవుతాయి, జనరల్ గా ఈ మెజారిటీగా ఎందుకు బ్రేక్ అవుతాయి, ఎక్కడ వెరిఫై చేయాలి. సో మన ఇష్యూవా, డెవలప్మెంట్ ఇష్యూవా, ఆ డిబి వాళ్ళ ఇష్యూవా. సో ఇది కూడా ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. Yeah, hi, sir. Yes, Ramu. So is there any programming language required? I mean, earlier you told scripting Bash and PowerShell and Python also you told. So is Python also required to learn DevOps? So not exactly. That's what I'm saying. Majority of the people are using Terraform on the DevOps. Okay. So we are going to learn Terraform. So I'm talking about majority. So
So for the DevOps, we will be using Terraform as a IAC code, and we'll be building our infrastructure using Terraform. పైప్లైన్ లో కోడ్ పెట్టేస్తాం, ట్రిగ్గర్ కొట్టేస్తే ఆటోమేటిక్ గా నా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ అయిపోతుంది టెరాఫార్మ్ యూస్ చేస్తాం. Yeah, okay. Thank you. Guys, any questions? Nagaraju, Ramu, or anyone? And small question. So, on cloud engineer and DevOps engineer roles and responsibilities will be same or different? Yeah. So I'll tell you. So I'll come back to this. Okay. So here I was talking right earlier. ఒక 2 to 3 years back గురించి మాట్లాడుతున్నాను. Cloud engineer and DevOps engineer responsibility are both are different. Cloud admin what is to he has to do? He has to only manage infrastructure మాత్రమే. అంటే ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేయడము, దాని సెక్యూరిటీ మెయింటైన్ చేయడము, బ్యాకప్ క్రియేట్ చేయడము, ఇవి వరకే వాటి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండేది. నా DevOps వచ్చేసి ఏంటి, పైప్ లైన్స్ క్రియేట్ చేయడం, ఆ పైప్ లైన్స్ వరకే వాటి రెస్పాన్సిబిలిటీ. రైట్ నౌ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆర్ gone beyond. The DevOps engineer itself has to look cloud admin part as well. సో DevOps engineer ఉన్నారనుకోండి, నా క్లౌడ్ తో సంబంధం లేదంటే కుదరదు. ఇంకా క్లౌడ్ అడ్మిన్ కూడా ఏదైనా ఇష్యూస్ వస్తే కూడా వాడు లాగిన్ అయ్యి he has to troubleshoot it and he has to work on the cloud admin part as well. సో క్లౌడ్ అడ్మిన్ కూడా DevOps ఉండాలి. సో బోత్ వే రెండు కాంబినేషన్స్ తో నేర్చుకుంటేనే మనకు జాబ్ వస్తుంది. నేను ఓన్లీ క్లౌడ్ నేర్చుకుని రెజ్యూమ్ పెడతా అంటే అసలు లేదు మార్కెట్ లో. మార్కెట్ లో మీరు నౌకరీలో వెళ్ళి అజూర్ అడ్మిన్ అని కొట్టండి, మస్తు వస్తాయి మీకు. కానీ దాంట్లో లోపలికి వెళ్ళి జేడీ చూసారనుకోండి, కంపల్సరీ DevOps నాలెడ్జ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ అని 100% ఉంటుంది. సో రోల్ మైట్ బి క్లౌడ్ అడ్మిన్, బట్ దట్ గై హ్యాస్ టు హ్యావ్ ఎ నాలెడ్జ్ ఆన్ DevOps యాజ్ వెల్. సో వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెరిగిపోయాయి అంతే. సో ద పర్సన్ యూ షుడ్ బి నోయింగ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇప్పుడు ఎర్లియర్ ఒక నేను చెప్పాలంటే 6 months బ్యాక్ డాకర్ క్యూబర్నెటిస్ కూడా అంతా లేదు. సో ఇప్పుడు DevOps తో పాటు డాకర్ క్యూబర్నెటిస్ కూడా వచ్చి ఉంటేనే మీరు రెజ్యూమ్ పిక్ చేస్తున్నారు. సో అలా అయిపోయింది మార్కెట్. సో అందుకే ఇవన్నీ యాడ్ చేసేసాం. So, in cloud engineer also, I mean, any language is used. So in DevOps, you told me Terraform is the only thing you use. Yeah, so actually we use Terraform to build our infrastructure. Okay, to maintain cloud, then definitely we'll be doing manually only. To build anything, to automate anything, we'll be using scripting language. అది క్లౌడ్ లోనే Terraform యూస్ చేస్తాం, DevOps లో కూడా Terraform యూస్ చేస్తాం. సో DevOps ఏంటి, ఒక ప్రాసెస్ అంతే. మళ్ళీ ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ ఎక్కడ అవుతుంది, క్లౌడ్ లోనే అవుతుంది. జావా ప్రోగ్రామింగ్ కాదు, ఒక జావా అప్లికేషన్స్ తీసుకొని డిప్లాయ్మెంట్ చూపెడతారు. డిప్లాయ్మెంట్ జావా జావా మెయిన్ గా జావా అంటే 1 hour. డైలీ క్లాస్ డ్యూరేషన్ Monday to Friday 1 hour. సో మోస్ట్లీ మాకు వీకెండ్స్ లో ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి, మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయి, ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. సో ఏదైనా బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటాయి, ఎవరికన్నా 1-to-1 ఆబ్వియస్లీ విల్ బి స్టేయింగ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ల్యాబ్ కోఆర్డినేటర్ నేను కూడా నా వర్క్ ఇక్కడనే చేసుకుని 12 to 9 నా షిఫ్ట్. సో ఐ బి సిటింగ్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కాబట్టి ఐ బి హియర్ ఓన్లీ. ఇన్ కేస్ నేను బయటకు వెళ్ళినా సరే ల్యాబ్ కోఆర్డినేటర్ ఇక్కడనే ఉంటాడు, విల్ బి అసిస్టింగ్ యూ. Again, if you want to have some recap sessions, 1-to-1 sessions, you can have it on Saturday or Sunday. Class timings would be 11 to 12, right? Or is there any change in the class timings? Not sure exactly. I need to look into that. So not sure. It might be 10 to 11 or 11 to 12. Okay. So depend upon majority of people which timings they are looking, we will be conducting that classes.
సో దీంట్లో ఏంటంటే ఫ్రెషర్స్ కి మొత్తం ఫ్రెషర్ గా వెళ్ళారనుకోండి, మినిమం ప్యాకేజ్ వచ్చేసి 6 lakhs నుంచి వస్తుంది. 2 to 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ డెఫినెట్ గా పెట్టుకుంటే, ఇఫ్ యూఆర్ లోవర్ 10 పైన లేరు, మీరు ఒక 5 to 6 లో ఉన్నారు అనుకోండి, 2 to 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెడితే డెఫినెట్ గా మీకు 100% అయితే వస్తుంది. ఎందుకంటే నా కళ్ళతోనే మా ఇన్స్టిట్యూట్ లో వచ్చింది కాబట్టి గ్యారంటీ ఇస్తున్నాను. సో 11-12 అబౌవ్ ఉంది అనుకోండి, డెఫినెట్ గా మార్కెట్ ఎలా ఉంటుంది, 30% 40% హైక్ తోనే వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. తక్కువ ఉంటేనే దే విల్ బి గివింగ్ 100% హైక్. సో అలా. సో మీరు ఆల్రెడీ 11-12 రేంజ్ లో ఉన్నారనుకోండి, 30-40% హైక్ తోని మనం వెళ్తాము. సో అది కూడా ఏంటి, హెచ్ఆర్ డిపెండ్ అపాన్ హెచ్ఆర్ గురించి, వాటి రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, అది ఎక్కువ కూడా ఇవ్వచ్చు. సో లాస్ట్ బ్యాచ్ లో ఒక అబ్బాయికి ఎలా ఉందంటే, ఈ వాజ్ నాన్ ఐటీ, గూగుల్ ప్రాసెస్ లో చేస్తాడు. గూగుల్ ప్రాసెస్ లో ఈ వాజ్ అరౌండ్ 3 to 4 lakhs ఉంది ఆయన ప్యాకేజ్. సో సెలెక్ట్ అయ్యాక రాక్స్ పై సెలెక్ట్ అయ్యారు. సెలెక్ట్ అయ్యాక నేను ఐ వాజ్ ఆస్కింగ్ టు ఆస్క్ 8 to 9 lakhs అడగమని చెప్పారు. సో వాళ్ళ ఆఫర్ డైరెక్ట్ గా 14 lakhs ఇచ్చారు. సో ఏం అడగలేదు వీడు, ఇంకా డిస్కషన్ లో 14 lakhs ఇస్తే వీడు 17 lakhs అడిగి 17 lakhs లో వెళ్ళాడు. అంటే ఎంత, 4 times 5 times ఎక్కువ. ఈ క్రాక్ బై. సో మనం హెల్ప్ చేసేది ఏముండదు ఇంకా అజ్యూర్ మీద. సో క్రాక్ చేసే విధంగా తయారు చేయడం మా బాధ్యత. సో మేము చెప్పినట్టు మీరు ఉండాలి, అర్థమైంది కదా. సో ఏదో వచ్చామా పోయామా అంటే అది ఎవ్వరి చేతిలో ఉంది. దట్ ఈస్ ఫర్ షూర్. సో యూ హావ్ టు సిట్, యూ హావ్ టు లెర్న్. ఆ ప్రాసెస్ చెప్తాం, ఆ ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతే డెఫినెట్ గా యూ ఆర్ గోయింగ్ టు క్రాక్. దట్ ఈస్ ఫర్ షూర్. సో ఎందుకంటే జనరల్ గా నేను ఏదో డెఫినేషన్ చెప్పి కూడా పంపించండి. ఓకే, డెఫినేషన్ చెప్పి పంపిస్తే మన గూగులే ఉంది, కూర్చొని తెలుగు ట్రాన్స్క్రైబ్ పెట్టుకుంటే అక్కడనే అయిపోతుంది. గైస్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? సో Yes, మీరు yes, Krishna. డేటా సైట్ చూస్తున్నారా, డేటా లేక్, డేటా మొత్తం డేటా రిలేటెడ్. ఇంకా నువ్వు అంటే డేటా అడ్మిన్ కూడా కాదు, అది మొత్తం డేటా అనలిటిక్స్ సైడ్ వెళ్ళిపోతావు. ఎస్ గోపి. Yes, Krishna. So Yes, yes. before this cloud concept, so how the industry is going to create the virtual machines? Is there any other VMware. environment, or is there any other tools, or No, this is the one, right? I was working as a VMware admin. okay? So virtualization software. We used to have a physical server, like your laptop is a physical server, right? Laptop is a physical box. On the top of the box, you can have, right now you have only one operating system. If you want to have a multiple operating system, we used to install VMware software on your laptop. అంటే మన ల్యాప్టాప్ అంటే ఈజీగా అర్థమవుతుందని ల్యాప్టాప్ అంటున్నాను, బట్ రియల్ టైమ్ లో సర్వర్స్, ఒక ఫిజికల్ సర్వర్ ఉంటుంది ఇక్కడ, దానిపైన వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది. ఆ వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్ పైన వర్చువల్ మిషన్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో టు మెయింటైన్ దిస్ వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్, ద VMware admin will work. అలా. Okay. సో ఇవి ఇప్పుడు మనం చూస్తాం. ఈ వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ కావచ్చు, హార్డ్వేర్ కావచ్చు, మొత్తం క్లౌడ్ వాడి ఆల్రెడీ రెడీగా ఇన్స్టాల్ చేసి పెట్టారు. మనం ఏంటి, మన వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇలాంటి ఒక సర్వర్ లో ఇన్స్టాల్ అవ్వాలి. ఆ సర్వర్ వరకే మన రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఆ కింద వర్చువలైజేషన్ హార్డ్వేర్ వీఆర్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్. సో ఏమవుతుంది అంటే, ఐ షో యూ వన్ థింగ్. సో I'll use this. So this is my Azure portal. Okay. Now if I create a machine here, so if I create a machine here, like create Azure machine, so where exactly it will install?
ఇలాంటి ఒక డేటా సెంటర్ లో ఒక ర్యాక్ లో ఇది సర్వర్ ఉంది కదా, ఆ సర్వర్ లో ఈ మిషన్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుంది. ఈ సర్వర్ లో దేర్ మైట్ బి మల్టిపుల్ మిషన్స్, ఆ హార్డ్వేర్ బట్టి దేర్ మైట్ బి మల్టిపుల్ మిషన్స్. అది వర్చువల్ గా ఇన్స్టాల్ ఆ వర్చువల్ గా ఇన్స్టాల్ అయింది మనం ఇక్కడ నుంచి మనం రిమోట్ గా యాక్సెస్ చేస్తాం. సో మనం ఈ హార్డ్వేర్, ర్యాక్, పవర్ అవన్నీ మనకు సంబంధం లేదు. మనం క్రియేట్ చేసిన మిషన్ తోనే మన రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఆ మిషన్ లో మనం ఏం ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం అనేది మన రెస్పాన్సిబిలిటీ. అదే the background underlying architecture, we are not responsible for that. Okay. సో ఇంతకు ముందు అవన్నీ మనమే చేసాం, వర్చువలైజేషన్ కానీ హార్డ్వేర్ కూడా యూనిట్ యూనిట్ కాన్ఫిగర్. నార్మల్ గా హార్డ్వేర్ పెట్టగానే ఇన్స్టాల్ అవ్వాలి, అది కనెక్ట్ అయ్యి దాని మొత్తం రేట్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని చేసి వర్చువలైజేషన్ చేసి రెడీగా పెడితే వేరే వాళ్ళు వర్చువల్ మిషన్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. So guys, any questions? Okay then, if no questions, let us end the call. Thank you guys. Thanks for your time.